بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاکستان بھارت جنگ 1965۔ پاکستان اینڈ انڈیا وار 1965 یعنی پاک بھارت جنگ۔ بھارت نے قیام پاکستان سے ہی پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے ہر قسم کی چال چلی، کبھی سرحدی تنازعات تو کبھی پانی کی تقسیم کا مسئلہ، کبھی اثاثوں کی تقسیم میں رکاوٹ اور کبھی کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب کرنا۔ ان سب واقعات کی وجہ سے ستمبر 1965 میں پاک بھارت جنگ چھڑ گئی۔ اب یہاں ایک شارٹ کوسچن یہ ریز ہوتا ہے کہ پاک بھارت جنگ کی کیا وجوہات تھیں؟ تو اس میں سے یہ ہے کہ جیسے پاکستان بنا، پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے جو چیلنج چلی بھارت نے، ان میں سے سر فہرست تھی سرحدی تنازعات، پانی کی تقسیم کا مسئلہ، اثاثوں کی تقسیم میں رکاوٹ، کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب کرنا۔ یہی وہ واقعات تھے، یہی وہ وجوہات تھے جن کی بنا پر پاک بھارت جنگ 1965 چھڑی تھی۔ رن آف کچھ میں پاک بھارت سرحدی تنازعات 1965 کے موسم بہار سے شروع ہو چکے تھے اور کبھی کبھی دونوں طرف سے ایک دوسرے پر فائرنگ ہوتی رہتی تھی۔ اسی طرح کشمیر میں بھی حالات روز بروز خراب ہوتے جا رہے تھے۔ بھارت کے وزیر اعظم لال بہادر شاستری نے کشمیر کے مسئلے کو پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے لیے ثانوی حیثیت قرار دیا۔ 1965 میں ہی ریاست جموں کشمیر میں بھارت نے صدارتی راج نافذ کر دیا، اور جس کا مطلب یہ تھا کہ مقبوضہ جموں کشمیر مکمل طور پر بھارت کا حصہ بن چکا ہے۔ اس پر کشمیری عوام نے اس بھارتی تسلط کے خلاف مظاہرے شروع کیے۔ ان تمام واقعات نے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کو بڑھا دیا۔ مین ایونٹس آف وار، جنگ کے اہم واقعات۔ 6 ستمبر صبح 3 بجے بھارت نے غیر اعلانیہ جنگ کا آغاز کیا، یعنی بغیر بتائے، اور بین الاقوامی سرحد عبور کرتے ہوئے مغربی پاکستان پر حملہ کر دیا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم صبح کا ناشتہ لاہور جا کر کریں گے، اور رات کے اندھیرے میں انہوں نے پاکستان پر حملہ کیا، پاکستان کے مغربی حصے پر۔ لیکن ہماری پاک فوج اس وقت جاگ رہی تھی۔ پاک فوج نے ایسا جواب دیا، ایسا توڑ حملہ کیا اس پہ کہ انہیں منہ کی کھانی پڑی، ان کے دانت کھٹے ہو گئے، اور اس طرح وہ اپنی جان بچا کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ ان میں لاہور سیکٹر، رن آف کچھ، سیالکوٹ، چونڈا اور کشمیر وغیرہ کے محاذ شامل تھے۔ کن پہ حملہ کرنا، جن علاقوں پہ حملہ کیا ان میں سے کون سے علاقے شامل تھے؟ ان میں لاہور سیکٹر، رن آف کچھ، سیالکوٹ، چونڈا اور کشمیر وغیرہ کے محاذ شامل تھے۔ اس موقع پر صدر پاکستان جنرل ایوب خان نے ریڈیو ٹی وی پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، جب اس طرح کی کوئی سوئر سچویشن ہوتی ہے تو اس وقت صدر پاکستان یا وزیر اعظم ڈائریکٹ عوام سے خطاب کرتے ہیں۔ تو اسی وقت جنرل ایوب خان نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمارے بہادر سپاہی دشمن کو پسپا کرنے کے لیے آگے بڑھ گئے ہیں، پسپا کرنے کے لیے، دشمن کو ناکام بنانے کے لیے یا انہیں ہرانے کے لیے آگے بڑھ گئے ہیں۔ اور پاکستان کی مسلح افواج یعنی ہتھیار سے لیس افواج بہادری کا مظاہرہ کرے گی۔ ہماری مسلح افواج ناقابل شکست جذبے سے دشمن کو شکست دے گی، ناقابل شکست کے جذبے سے دشمن کو شکست دے گی، یعنی فتح مسلمانوں کی ہوگی، ہار ہوگی دشمن کی۔ بھارتی حکمرانوں کو یہ علم نہیں کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ پاکستان کی فوج نے جوان مردی کے ساتھ اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کا مقابلہ کیا، اور پاکستان کے بہادر عوام نے اپنی فوج کا بھرپور ساتھ دیا۔ ملی نغموں نے عوام اور فوج کے جذبے کو مزید بڑھایا۔ لاہور واگا کے محاذ پر میجر راجہ عزیز بھٹی اور ان کے ساتھیوں نے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، دشمن کو اپنے علاقے میں داخل ہونے سے روکا۔ انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ تو پیش کر دیا مگر دشمن کو کامیاب نہ ہونے دیا۔ دشمن BRB نہر کو عبور نہ کر سکا۔ اس بہادری کے صلے میں انہیں نشان حیدر سے نوازا گیا۔ یہاں ایک شارٹ کوسچن یہ بن سکتا ہے کہ نشان حیدر کس سپاہی کو ملا؟ تو وہ میجر راجہ عزیز بھٹی کو ملا۔
चोंडा के मुकाम पर टैंकों की बहुत बड़ी जंग लड़ी गई। हमारे जवानों ने अपने जिस्मों पर बम बांध कर दुश्मन के टैंकों का रास्ता रोका। हमारी फजाइया ने भी अपनी सलाहियत से बढ़कर दुश्मन का मुकाबला किया। सिर्फ इब्तदाई 3 दिनों में भारतीय फजाइया की कमर तोड़ दी गई। फजाई जंग में स्क्वाड्रन लीडर MM आलम का नाम हमेशा के लिए तारीख में रकम हो गया, जिसने सिर्फ 1 मिनट में भारतीय फजाइया के 5 जहाज फजा में तबाह किए। हमारे फौजी जवानों ने जंगी तारीख के यादगार कारनामे सरअंजाम देते हुए जामे शहादत नोश किया, जबकि अवाम का जज्बा भी देखने के काबिल था, यानी अवाम ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। इस जंग का इम्पैक्ट क्या रहा था? इस अवामी जोश खरोश के पेश नज़र पाकिस्तान के 3 शहरों लाहौर, सरगोदा और सियालकोट को हलाले इस्तकबाल से नवाजा गया, क्योंकि इनकी जो अवाम थी उसने यकजहती और इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए उन दुश्मनों का मुकाबला किया और उन्हें वापस पलट जाने पर मजबूर कर दिया। पूरी कौम ने अपनी जाती अंदरूनी इख्तलाफात को भुलाकर मुत्तहिद होकर पूरे नज़्म ज़ब्त के साथ हमला आवर दुश्मन का मुकाबला किया और सदर पाकिस्तान की अपील पर पूरी कौम ने दिल खोलकर चंदा दिया। हमारी तारीख ये बताती है कि उस वक्त जिसके पास जो कुछ था, पैसे थे, जेवर था, अनाज था, कुछ भी था, उन्होंने जमा करा दिया था चंदे के तौर पे। नौजवानों ने अस्पताल जाकर अपने जख्मी फौजी भाइयों को खून दिया। इस जंग में बरादर इस्लामी ममालिक ने पाकिस्तान का बहुत साथ दिया। इस जंग की वजह से पाकिस्तान का दिफा मजबूत हुआ और मसला कश्मीर उजागर हुआ। हर साल 6 सितंबर की यौम दिफा की तकरीबात जोश खरोश जज्बे से मनाई जाती हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन कि यौम दिफा कब मनाया जाता है, तो ये 6 सितंबर को मनाया जाता है, ताकि एक दफा फिर दुश्मन को बताया जाए कि तमाम सच्चे जज्बे आज भी अपने वतन के लिए हैं। 6 सितंबर 1965 की सुबह भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। इस हमले के जवाब में हमारी फौज ने जिस तरह वतन का दफा किया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। सबसे बड़ी जो बात होती है वो यही होती है कि दुश्मन के मुकाबला किया जाए, वो पीठ पीछे वार ना किया जाए। भारत ने पीठ पीछे से वार किया था, यानी रात के अंधेरे में वार किया था, सुबह अर्ली मॉर्निंग अंधेरे में। ये उसको ये था कि मुसलमान सो रहा होगा, वो उस पर चढ़ दौड़ेगा और इस तरह उसे फतह हासिल हो जाएगी। लेकिन आर्मी जाग रही थी और इस तरह से जब उन्होंने इसे कम्पीट किया तो इसे वापस भारत को वापस भगाने पे मजबूर कर दिया और वो नाकाम होकर वापस चला गया और मुसलमान और पाकिस्तान कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। हर कोई अपने अपने अंदाज में इतना अजीज के लिए कुर्बानी देने को बेकरार था। अफवाज के साथ साथ 1965 की पाकिस्तान भारत जंग में अवाम की जज्बों और दुआओं की बदौलत फतेह पाकिस्तान का मुकद्दर बनी। कौमी यकजहती, हुब्बुल वतनी और इत्तेहाद ने हमारा सर पूरी दुनिया में ऊंचा कर दिया। इस जंग में पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने भारत के दांत खट्टे कर दिए। मुल्क और कौम की हिफाजत करने वाले बहादुर जवानों को इस सलाम कि जिन्होंने अपनी जिंदगी की भी परवाह ना की और शहादत के ऊंचे मर्तबे पर फाइज हो गए। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल एक स्टोरी की माने था। ये आप वाकयात बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं, उर्दू की बुक्स में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें लिखने का काम यह है कि इसके लेक्चर के लास्ट में कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस अटैच कर दिए जाएंगे। मुतल्लिका शॉर्ट क्वेश्चन जो इनसे रिलेवेंट लेक्चर से आपके बनते हैं, उन क्वेश्चंस को आप करेंगे अच्छे से, उनको लिख लेंगे कॉपी पे। इस तरह आपके नोट्स भी बन जाएंगे और इस क्वेश्चन को याद भी कर लेंगे। ये आपकी बुक में एक्सरसाइज में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन इस टॉपिक को याद जरूर करना है क्योंकि इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। तो इस तरह से इसलिए आप इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को अच्छे से याद करेंगे। कोई बात समझ में नहीं आएगी तो आप पूछ लेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं और कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई मुश्किल हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।